پنجاب حکومت کا خستہ حال بس اڈوں کی حالت زار بدلنے کا فیصلہ۔ فیصل آباد کے بس اڈوں کو 1.5 ارب کی لاگت سے اپ گریڈ کیا جائے گا۔ ویٹنگ ایریا، کینٹین، واش روم، سٹائلنگ اور دیگر مسائل حل ہوں گے۔ فیصل آباد کے خستہ حال بس اڈوں کی سنی گئی۔ پنجاب حکومت کا خستہ حال بس اڈوں کی حالت زار تبدیل کرنے کا فیصلہ۔ فیصل آباد سمیت مختلف اضلاع میں بس اڈوں کی بہتری کے لیے اربوں روپے کے فنڈز منظور۔ فیصل آباد بس ٹرمینل کو 1.5 ارب روپے کی لاگت سے اپ گریڈ کیا جائے گا۔ بس ٹرمینلز، ویٹنگ ایریا، کینٹین، واش رومز، ٹائلنگ سمیت دیگر مسائل کا حل کیا جائے گا۔ محکمہ ٹرانسپورٹ کی جانب سے بس اڈوں کی بہتری کے لیے بچھوائی گئی سمری منظور کر لی گئی۔ وزیر اعلیٰ نے کابینہ کمیٹی برائے خزانہ کے اجلاس میں بس اڈوں کی بہتری کے پلان کی منظوری دی۔ محکمہ ٹرانسپورٹ کو پلاننگ کے احکامات جاری۔ ڈپٹی کمشنر اور سیکرٹری ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹیز کو بس اڈوں کے مسائل کی نشاندہی کے احکامات۔ بس اڈوں کے لیے شارٹ لسٹ کی گئی زمین کو بورڈ آف ریونیو پنجاب ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کے نام منتقل کرے گا۔ مہنگی بجلی سے چھٹکارا، بھاری بلوں کی ماری عوام کو سولر کا سہارا۔ سولر کا بڑھتا رجحان بجلی کی طلب میں کمی لے آیا۔ فیسکو نے بجلی کی کھپت میں کمی کی تفصیلات نیپرا کو دے دی۔ نیٹ میٹرنگ والے صارفین 150 میگا واٹ تک پہنچ گئے۔ سولر کا بڑھتا رجحان فیسکو کی ڈیمانڈ میں بڑی کمی لے آیا۔ فیسکو نے بجلی کی کھپت میں کمی کی تفصیلات نیپرا کو فراہم کر دی۔ نیٹ میٹرنگ والے صارفین 150 میگا واٹ تک پہنچ گئے۔ گھریلو صارفین 50 میگا واٹ، انڈسٹریل صارفین 70، کمرشل اور ٹیوب ویل صارفین 30 میگا واٹ سولر بجلی استعمال کرنے لگے۔ گرین میٹرز کی عدم دستیابی نیٹ میٹرنگ میں رکاوٹ بننے لگی۔ فیسکو کو روزانہ کی بنیاد پر نیٹ میٹرنگ کی درخواستیں موصول ہونے لگی۔ مہنگی بجلی سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے فیسکو کے صارفین کا سولر کی طرف رجحان بڑھنے لگا۔ کیمرامین ملک عرفان کے ساتھ اویس علی، فیصل آباد۔ گرم ہوائیں ہی نہیں، بیماریاں بھی فیصل آباد امڈ آئی۔ ڈائریا، گیسٹرو، ڈی ہائیڈریشن، آشوب چشم سے ہسپتال بھرنے لگے۔ فیصل آباد میں 1200 نئے مریض رپورٹ۔ ایک طرف پیٹ کے امراض تو دوسری جانب خسرہ بھی وبا کی شکل اختیار کر گیا۔ فیصل آباد میں خسرہ کے 25 نئے مشتبہ مریض بھی رپورٹ۔ ایک طرف پیٹ کے امراض تو دوسری جانب خسرہ بھی وبا کی شکل اختیار کر گیا۔ فیصل آباد کے بڑے سرکاری اسپتالوں میں 24 گھنٹے کے دوران ڈائریا، گیسٹرو اور ہیٹ سٹروک کے 1200 سے زائد مریض رپورٹ ہوئے۔ خسرہ کے 25 نئے مشتبہ مریض بھی رپورٹ ہوئے۔ ضلع بھر میں خسرہ سے متاثر مریضوں کی تعداد 738 ہو گئی۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں 24 گھنٹوں میں ڈائریا اور گیسٹرو کے 51 مریض رپورٹ۔ جھانگ میں ڈائریا اور پیٹ کے دیگر امراض میں مبتلا 63 مریض رپورٹ۔ 24 گھنٹوں میں آشوب چشم میں مبتلا 38 مریضوں نے اسپتال کا رخ کیا۔ چنیوٹ کے ڈی ایچ کیو اسپتال میں خسرہ کے نئے 3 مشتبہ مریض رپورٹ ہوئے۔ ڈی ایچ کیو خسرہ وارڈ میں داخل مریضوں کی تعداد 20 ہو گئی۔ ایم ایس ڈاکٹر احمد خان نے بتایا کہ خسرہ ایک انتہائی متعدی، شدید اور تنفس سے متعلق وائرل بیماری جو چھوٹے بچوں کے لیے سنگین ثابت ہو سکتی ہے۔ طبی ماہرین کہتے ہیں کہ خسرہ کو ویکسین کے ذریعے روکا جا سکتا ہے۔ متاثرہ بچوں کی آنکھیں لال ہو جانا، جسم پر نشان یا دانے بن جانا، بخار، کھانسی علامات ہیں۔ خسرہ کی صورتحال آپ نے جانی، اب آپ کو بتائیں ٹائیفائڈ کا خطرہ بھی منڈلانے لگا۔ این آئی ایچ اسلام آباد نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ محکمہ صحت انتظامیہ کو الرٹ جاری کر دیا۔ ڈی جی ہیلتھ پنجاب نے محکمہ صحت انتظامیہ کو ٹائیفائڈ بخار سے متعلق الرٹ جاری کر دیا۔ ڈاکٹروں کو وڈال اور ٹائیفائڈ ٹیسٹ پر تجویز کرنے سے روک دیا۔ ٹائیفائڈ بیکٹیریا سے پھیلنے والا بخار ہے۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ افیسر ڈاکٹر عظمت باز کھچی نے کہا، گندا پانی، ہاتھ نہ دھونا مضر صحت خوراک ٹائیفائڈ کی بڑی وجہ ہے۔ بخار، کھانسی، جسم درد، پیٹ کی خرابی ٹائیفائڈ کی علامات ہیں۔ بیسیکلی یہ ٹائیفائڈ فیور جو ہے ایک بیکٹیریل ڈیزیز ہے جو کہ سالمونیلا ٹائفی اور پیراٹائفی کے ذریعے پھیلتی ہے۔ تو بیسیکلی اس کے جو کاز ہیں وہ ان ایڈوکیٹ واٹر سپلائی، مطلب سیف ڈرنکنگ واٹر نہیں ہے، ان ایڈوکیٹ سینیٹیشن کا جو پراپر نہیں ہے، پور ہائیجین ہے، لو امیونائزیشن کوریج ہے، یہ اس کے بیسک کاز ہیں ٹائیفائڈ فیور کے۔ 3 دن سے زیادہ بخار رہنے پر کسی بھی مستند ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ عطائی ڈاکٹروں سے محفوظ رہیں۔ بروقت تشخیص علاج جلد ممکن ہے۔ ہسپتالوں میں علاج کی مکمل سہولیات موجود ہیں۔ جس پیشنٹ کو بھی فیور ہو، ود ایبڈومینل پین ہو، گیسٹرو ہو، تو اس کو کسی کوالیفائڈ ڈاکٹر کو چیک کروانا چاہیے، کوئی ایکس کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ اور اس کے لیے ہمارے کامن جو ٹرم استعمال ہوتی ہے، وڈال ٹیسٹ کروا لیں، ٹائیفائڈ ٹیسٹ کروا لیں۔ تو گورنمنٹ آف پنجاب نے اس کو ٹوٹلی بین کیا ہے کہ وڈال ٹیسٹ اور ٹائیفائڈ ٹیسٹ جو اکثر کامن پریکٹس میں آ رہا ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ٹائیفائڈ بخار سے متعلق رپورٹ حکومت کو بھی بھجوانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ کیمرامین ایمان علی کے ساتھ اسدار حسین، سٹی 41 نیوز، فیصل آباد۔ ایک طرف بیماریوں کا وبال تو دوسری جانب انسولین کا کال۔ چنیوٹ کے سرکاری ہسپتالوں میں انسولین نایاب۔
ہسپتال میں درد کی دوا ڈکلوران بھی دستیاب نہیں، ہسپتال میں 4 ماہ سے انسولین کی فراہمی بند، مریض خوار ہونے لگے۔ محکمہ صحت چنیوٹ کے DHQ ہسپتال میں 4 ماہ بعد بھی انسولین کی دستیابی یقینی نہ بن سکی۔ شوگر کے مریض اوپن مارکیٹ سے 1000 سے 1500 روپے تک مہنگی انسولین خریدنے پر مجبور۔ ہسپتال میں پین کلر ٹیبلٹ ڈکلوران اور قبض کشا سیرپ بھی دستیاب نہیں ہے۔ اس وقت یہاں پر انسولین کی کمی ہے، بلکہ مل ہی نہیں رہی۔ اس کے علاوہ بخار کے لیے سیرپ جو ہیں، بروفن ہے، کالپول ہے، میدے کے کیپسول ہیں، کئی اور میڈیسن ہیں جن کی اویلیبلٹی نہیں ہے، اور مریض جو ہے وہ در در کے دھکے کھا رہے ہیں، پریشان حال ہیں، انہیں مہنگے داموں بازار سے ادویات جو ہے وہ خریدنی پڑتی ہیں۔ ارباب اختیار کو اس طرح خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ مریضوں نے اعلیٰ حکام سے DHQ ہسپتال میں بنیادی ادویات کی فراہمی یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین علی زیب کے ساتھ وقار گمن، سٹی 41 چنیوٹ۔ احتجاج پر گئے مسیحاں کو بلاہر مریضوں کا خیال آ گیا۔ فیصل آباد ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کی ہڑتال ختم، ٹیچنگ ہسپتال کی OPD کھل گئی، مریضوں کا علاج شروع۔ دوسری طرف متوفی بچے تراب کے والد ندیم اور رشتہ دار حیدر کی عدالت سے ضمانت منظور، پولیس نے دونوں کو رہا کر دیا۔ فیصل آباد ٹیچنگ ہسپتالوں میں ینگ ڈاکٹرز کی ہڑتال ختم، OPD کھلتے ہی مریضوں کا رش۔ ہسپتال انتظامیہ معاملے کی رپورٹ 24 گھنٹے بعد بھی جاری نہ کر سکی۔ ڈین چلڈرن ہسپتال ڈاکٹر عبدالرزاق مغل نے کہا انکوائری رپورٹ تیار، سیکرٹری ہیلتھ کو بھجوا دی ہے، جلد حکومت کی قائم کردہ انکوائری کمیٹی چلڈرن ہسپتال کا دورہ کر کے تحقیقات کرے گی۔ ادھر متوفی بچے تراب کے والد ندیم اور رشتہ دار حیدر کی عدالت سے ضمانت منظور۔ صدر پولیس نے عدالت سے ضمانت ہونے پر ندیم اور حیدر کو رہا کر دیا۔ ڈاکٹرز پر تشدد کے حوالے سے کوئی میڈیکو لیگل سرٹیفکیٹ پیش نہ کیا جا سکا۔ میڈیکو لیگل سرٹیفکیٹ نہ ہونے سے سرکاری کام میں مداخلت کے تحت مقدمہ درج ہوا۔ صدر پولیس نے تفتیش میں متوفی بچے کے والد اور رشتہ دار کو گنہگار قرار دیا۔ شہر کو جرائم سے بچانا ہے تو کام کر کے دکھانا ہے۔ جنگ پولیس نے مئی میں قتل کے 12 واقعات کے 27 ملزم پکڑ لیے۔ ڈکیت گینگ کے 11 ملزم گرفتار کر کے 27 لاکھ کی ریکوری کی گئی۔ DPO راشد ہدایت کا کہنا تھا کہ شہریوں کے جان و مال کی حفاظت ہماری اولین ترجیح ہے۔ تفصیلات اویس خان کی رپورٹ میں۔ جنگ ضلع بھر میں جرائم کی شرح کے حوالے سے DPO راشد ہدایت کی پریس کانفرنس، SHO سمیت صحافی برادری کی شرکت۔ DPO راشد ہدایت نے بتایا کہ مئی میں قتل کے 12 افسوسناک واقعات پیش آئے، تمام مقدمات ٹریس کر کے ملوث 27 ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔ ابھی تک 44 کیسز جو ہیں وہ مرڈر کے اس سال جو ہے وہ رونما ہوئے ہیں، اور اس میں 2 بلائنڈ مرڈر بھی شامل ہیں۔ لیکن آپ کو یہ بات بتاتے ہوئے الحمدللہ یہ چیز شیئر کی جا رہی ہے پولیس کی پرفارمنس اس کے حوالے سے کہ اس میں تمام کے تمام جو مرڈر کیسز ہیں وہ الحمدللہ سارے سالو ہوئے ہیں، اور اس میں جتنے بھی ملزمان ہیں وہ سارے کے سارے گرفتار کیے جا چکے ہیں۔ DPO راشد ہدایت کا کہنا تھا کہ مئی میں 4 چور ڈکیت گینگز کے 11 ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔ ملزمان سے 27 لاکھ روپے مالیت کا مال مسروقہ برآمد کیا گیا، جبکہ 70 لاکھ روپے کا مال مسروقہ برآمد کر کے شہریوں کے حوالے کیا گیا۔ چوری میں 30% جو ہے، بائک تھیفٹ میں 30% ڈکلائن آیا ہے ان ٹرمز آف 15 کالز، اور ڈکیتی کی وارداتوں میں ہماری 100% کمی آئی ہے۔ یہ آپ سب کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اوورآل جو ہے سوسائٹی کے اندر جتنے بھی پولیس کے کور فنکشنز ہیں ان میں پولیس جو ہے وہ شہریوں کی مدد کر رہی ہے۔ 15 کی کال پہ ریسپانس میں کوالٹی کو بہتر بنایا جا رہا ہے۔ پولیس حکام کے مطابق رواں سال موٹر سائیکل چوری میں 30%، ڈکیتی میں 100%، رابری میں 41%، جبکہ ہاؤس رابری میں 91% اور نقب زنی کے واقعات میں 8% کمی ہوئی ہے۔ کیمرامین عظیم احمد کے ساتھ اویس خان، سٹی 41 چھنگ۔ کام کا ناکاش کا دشمن اناج کا، خراب کارکردگی اور حکومتی خزانے پر بوجھ پاکستان پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ ختم کرنے کا فیصلہ، وفاقی حکومت نے منظوری دے دی۔ سرکاری کانٹریکٹر کا واجبات کی عدم ادائیگیوں پر احتجاج، تفصیلات جانتے ہیں عمران اسلم کی رپورٹ میں۔ ناقص کارکردگی بدعنوان PW کے خاتمہ کا فیصلہ وفاقی حکومت نے منظوری دے دی۔ PW بطور ادارہ اپنے مقاصد کے حصول میں ناکام رہا۔ ترقیاتی منصوبے کے لیے متبادل لائحہ عمل تیار کیا جائے۔ حکومتی اخراجات کو کم کرنے کے لیے کمیٹی نے کچھ سرکاری اداروں کو ختم، کچھ کو ضم کرنے کی سفارش کی۔ دوسری طرف پاکستان پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ کے سرکاری کانٹریکٹرز واجبات سے محروم ہو گئے۔ بقایا جات کے حوالے سے PWD کانٹریکٹرز کا احتجاج۔ کانٹریکٹر کہتے ہیں کہ محکمہ تو بند ہو چکا، ہمارے واجبات کلیئر کیے جائیں۔ 2.5-3 کروڑ روپے ہمارا جو ہے نا ہمارا 1 کروڑ 40 لاکھ روپے جو ہے نا میرا ابھی محکمہ کی طرف بقایا ہے، اور جب کا میرے پیسے میرے فنڈ اٹھا کے ایک میرا اور ٹینڈر ورک آرڈر ہے، اس کے بھی 60 لاکھ روپے اٹھا کے اس نے کسی اور اپنے من مرضی کے بندے کو پیمنٹ کر دی ہے۔ دوسری طرف PWN 102 کی 276 سیوریج PCC سولنگ گلیوں کی پختگی کی کارکردگی رپورٹ نہ دے سکا۔ PWD فیصل آباد کے ترقیاتی کاموں کی فائنل تکمیل شدہ رپورٹ بھی ڈیولپمنٹ آفس کو ارسال نہ کر سکا۔ کیمرامین عرفان کے ساتھ عمران اسلم، سٹی 41 فیصل آباد۔
समुद्री में नहरी पानी की शदीद किल्लत, किसान सरापा एहतजाज, मुजाहिरीन का पानी चोरी का शिकवा। कहा नहर का पानी हम तक पहुंचने से पहले ही गायब हो जाता है, जिससे फसलें तबाह हो रही हैं। दूसरी जानिब तांतियावाला में जमात इस्लामी का काश्तकारों से इजहार यकजहती के लिए एहतजाजी कैंप। गंदम के काश्तकारों से डेटा फॉर्म वसूल किए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। समुद्री में नहरी पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। नहरों में पानी की किल्लत से फसलें तबाही से दो चार। किसानों का एहतजाजी मुजाहरा। चक 475, चक 476 और 477 के किसान एहतजाज में शरीक। बोले एक माह से पानी की शदीद किल्लत का सामना है। टेल तक पूरा पानी न पहुंचने से फसलें तबाह हो रही हैं। असिस्टेंट कमिश्नर और मौजूदा MPA को शिकायत दर्ज करवाई मगर सुनवाई न हो सकी। मुजाहिरीन का महकमा इनहार के मुलाजमीन पर पानी चोरी में मुलव्वस होने का इल्जाम। मसला हल न होने पर एहतजाज का दायरा वसी करने का इंदिया। MPA हाजिर आरिफ गिल साहब को भी गए, उन्होंने जाके अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। SC साहब ने साडा वादा किया भी ओवरसीज ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਟੇਲਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ एहतजाज ਲਿਖਾ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਤੋੜ ਬੰਦ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੋ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ, ਟੇਲ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਪਿੱਛੋਂ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੋਗੇ ਤੜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕੋਈ 15-16 ਮੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਟੇਲ ਸਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ ਚਲੀ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇhtਜਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਟੇਲਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ AC ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵੀ ਗਏ, ਮਹਿਕਮਾ ਨਹਿਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਿੰਨਤਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਹੀ ਸੁਣੀ। ਮਹਿਕਮਾ ਨਹਿਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਮੋਗੇ ਤੜਵਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਤਾਂ 5 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਬਿਲकुल नहीं आ रहा। दूसरी जानब तांदलावाला में जमात इस्लामी का काश्तकारों से इजहार यकजहती के लिए एहतजाजी कैंप। गंदम के काश्तकारों से डाटा फॉर्म वसूल। काश्तकारों से गंदम की पैदावार, ज़ाती इस्तेमाल और मार्केट में बाकी फरोख्त की गई गंदम के अदाद शुमार इकट्ठे किए गए। जिलाई अमीर पीर मुदस्सर शाह का एहतजाजी कैंप का दौरा। कहा डाटा जमा करने के बाद हुकूमत के सामने गंदम काश्तकारों के मसाइल रखे जाएंगे। हुकूमत को काश्तकारों के साथ ताउन करने पर मजबूर करेंगे। हर साल गवर्नमेंट गंदम खरीदती है किसानों से, उस हवाले से किसान जो है वो इसको गंदम को उगाते हैं। हमारा चूंकि तांदलावाला का एक ज़री इलाका है और तकरीबन 1 लाख एकड़ जो है वो यहाँ पे गंदम की काश्त होती है और किसानों का और इस पूरे एरिए का दारोमदार लोगों के पूरे साल का जो सिस्टम है वो इसी गंदम के साथ चलता है। तहसील अमीर सईद तबस्सुम और सिटी अमीर मियाँ सरफराज भी कैंप में मौजूद थे। टोबा में DHQ अस्पताल बुनियादी सहूलियात से महरूम। मरीज लवाहिकीन पीने वाले साफ पानी की बूंद बूंद को तरस गए। शहरियों का कहना था महकमा सेहत इंतजामिया हीट वेव से बचने के लिए पानी के जायद इस्तेमाल की तलकीन करती। दूसरी तरफ जिला के सबसे बड़े अस्पताल में पीने के लिए पानी तक मौजूद नहीं। शहरी इंतजामिया की दोगली पॉलिसी पर फट पड़े। टोबा टेक्सिंग के DHQ अस्पताल में आने वाले मरीज पीने के साफ पानी से महरूम। अस्पताल में लगाया गया इकलौता वाटर कूलर और वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट भी गैर फाल। सख्त गर्मी में मरीजों के साथ आने वाले लवाहिकीन पानी के लिए मारे मारे फिरने लगे। शहरियों का कहना था कि महकमा सेहत इंतजामिया की जानब से हीट वेव से बचने के लिए पानी के जायद इस्तेमाल की तलकीन की जाती है, तो दूसरी तरफ जिला के सबसे बड़े अस्पताल में पीने के लिए पानी तक मौजूद नहीं। सैकड़ों मरीज पानी खरीद कर पीने पर मजबूर हैं। सारे फिरदे हैं ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਹੈਗਾ। शायद मर गया ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਖੀਰ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਖੜ गए हैं। पूरे अस्पताल में हमने फिर कर देखा पानी नहीं मिला हमें। हम वहाँ जो कैंटीन से हैं वो बोतल ले रहे हैं, जो फिल्टर प्लांट लगाया गया वो भी पानी गर्म दे रहा है। शहरियों ने मुतालबा किया कि अस्पताल इंतजामिया पानी की फराहमी को यकीनी बनाए ताकि मरीजों की मुश्किलात कम हो सकें। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ अहमद नदीम, सिटी 41, टोबा टेक सिंह। जंग के चनाब पार्क की बहाली पर 1 करोड़ 50 लाख से ज्यादा की रकम खर्च, मगर पार्क की बहाली न हो सकी। मट्टी डाल दी गई लेकिन पार्क के बाहर लैंडस्केपिंग भी न कराई जा सकी। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा की रिपोर्ट में। जंग में चिन्योट रोड पर वाक़या चनाब पार्क की बहाली पर 1 करोड़ 50 लाख रुपए से जायद रकम खर्च की गई, मगर हासिल कुछ न हुआ। खती रकम सर्फ होने के बावजूद पार्क की रौनकें बहाल न हो सकी। पार्क में मौजूद झील तर न हो सकी, जबकि गर्मी से बचने के लिए सायादार दरख्त भी न लग सके। जी मैं वैसे ही आया था अपना माइंड फ्रेश करने के लिए, लेकिन यहाँ पे आके मैं बहुत मायूस हुआ हूँ कि यहाँ पे ना तो इस झील के अंदर पानी है और वहाँ पे साइड पे देखा जा सके तो यहाँ पे उन्होंने मिनी जू भी बनाया हुआ है यहाँ के लोगों के लिए, लेकिन वो भी इस टाइम इस धूप के अंदर ना वहाँ पे पानी है ना कुछ है, ना उनके लिए सायादार दरख्त है कोई लगा हुआ और यहाँ पे कोई पानी का इंतजाम नहीं है। तो मैं तो बहुत मायूस हो गया। मट्टी तो डाल दी गई मगर पार्क के बाहर लैंडस्केपिंग न की जा सकी, वॉशरूम्स के दरवाजे न लग सके, पार्क की सफाई का भी कोई मौसर बंदोबस्त न हो सका। पार्क में दाखिल हों तो हर तरफ
तरफ वीराना नजर आने लगता है। पार्क जो है हरियाली होती है उनके अंदर, लेकिन इधर जो है सब खुश्क साली ही है, इधर झील है वो भी खुश्क पड़ी है, और जो परिंदे हैं इधर उनके देखा जाए तो उनके जो पिंजरे बनाए गए हैं वो भी धूप में हैं। तफरीह की गर्ज से आए शहरियों का इंतजामिया से पार्क की बहाली की अपील। कैमरामैन अरबाब अहमद के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 चंग। फैसलाबाद की दूसरी बड़ी सब्जी मंडी गुलामाबाद मसालिस्तान, सफाई सुथराई के नाकस इंतजामात, सहूलियात से महरूम आड़ती और खरीदार मंडी से रुख मोड़ने लगे। पुरानी सब्जी मंडी की जगह बनने वाले पार्क की करप्शन तहकीकात सुस्त रवि का शिकार। पार्क पब्लिक के लिए ना खोला जा सका। फजील अहमद की रिपोर्ट देखिए। पुरानी सब्जी मंडी की जगह बनने वाले पार्क में होने वाली तहकीकात मुकम्मल न हो सकी। एक माह कबल DGPH अब्दुल कादिर शाह ने नाकस तमीराती काम पर इंक्वायरी शुरू की थी। पार्क के कई हिस्सों की जमीन घास को पानी लगते ही बैठ गई। नए बनने वाले पार्क में पौधों की जगह आर्टिफिशियल बैलों से काम चला लिया गया। 2 माह कबल पार्क में लगाए गए परिंदों के मॉडल्स भी तब्दील। फैसलाबाद शहर की दूसरी बड़ी सब्जी मंडी में सहूलियात का फुकदान। आड़तियों और खरीदारों के लिए पीने का पानी, ना ही कोई पार्किंग स्टैंड बनाया गया। सदर अंजुमन ताजरन शाहीन ग्रुप राना आमर जुवैद का कहना था, सफाई का निजाम दरहम बरहम है। आड़ती परेशान, मार्केट कमेटी गाफल, अवाम को सहूलियत देने में नाकाम हो चुकी है। एक ही ठेकेदार, उसके पास वो ही लेबर है। पहले वो गला मंडी में जाती है, उधर सफाई करती है, फिर इधर आ जाती है, इसलिए सफाई ज्यादा नहीं होती। नाकस सफाई है काफी अरसे से। कई इस बारे में प्रोग्राम हो चुके हैं, लेकिन इसका कोई इंतजामिया नोटिस नहीं लेती। शहरियों का पुरानी सब्ज मंडी में बनने वाला पार्क जल्द खोलने, आड़तियों का सब्जी मंडी गुलाम अहमदाबाद में सहूलियत फराहम करने का मुतालबा। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर वकास बेग के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद इंतजामिया की नाअहली या बद इंतजामी, सरगोदा रोड को अब डिवाइडर्स की तामीर के लिए उखाड़ दिया गया। 1 साल में चौथी मरतबा सड़क उखाड़ दी गई। कारपोरेशन फंड जाया न होने के साथ शहरियों को भी मुश्किलात का सामना। तफसीलात अब्दुल रहमान की रिपोर्ट में। फैसलाबाद में तरक्याती कामों के लिए तोड़ी जाने वाली सड़कें शहरियों के लिए वबाले जान बन गईं। 1 साल बाद भी सरगोदा रोड की किस्मत न जाग सकी। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन 1 साल में भी काम मुकम्मल करवाने में नाकाम। 2023 में शुरू होने वाला काम अभी तक जूं का तूं बरकरार। अब इस पे काम तो हुआ है, लेकिन ये बड़ी सुस्त रवि का शिकार है काम, और इस हवाले से लोगों को बड़े मसाइल रहे हैं। ख़ास तौर पे दुकानदारों के, बेचारों के बड़े सारे मसाइल हैं। सुबह बच्चों को स्कूल जाना है, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में लोगों को छोड़ने के लिए जाना है, जॉब वाले बंदे हैं, कारोबारी बंदे हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि इसकी स्पीड के हवाले से इसको थोड़ा सा बढ़ाने की ज़रूरत है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानब से अब सरगोदा रोड पर डिवाइडर के लिए सड़क उखाड़ दी गई है। राहगीरों को शदीद मुश्किलात के साथ साथ फंड्स भी जाया होने लगा। सर ये रोड सारा टूटा हुआ है, कई बाइक्स हैं, गाड़ियां हैं, खराब हो जाती हैं, तो इस मेरी गुजारिश है कि जल्द से जल्द ये काम करवाया जाए। शहरी कहते हैं कि काम की तकमील से पहले जानबूझकर कोई न कोई मसला पैदा कर लिया जाता है। कॉर्पोरेशन की नाअहली की वजह से फंड्स का भी ज़िया हो रहा है और लोगों के लिए जो मुश्किलात है उनकी भी कम नहीं हो रही। कैमरामैन इमाद अली के साथ अब्दुल रहमान, फैसलाबाद। जंग में रसीदी और डाक टिकटों की किल्लत, डाक का तरसीली निज़ाम मुतासिर, रेवेन्यू और अदालती अमूर भी दुश्वारी का शिकार। टिकटों की अदम दस्तयाबी से शहरियों को मुश्किलात, सरकारी खजाने को भारी नुकसान का सामना है। अवैस खान की रिपोर्ट देखिए। वफाकी हुकूमत की जानिब से टिकटों की प्रिंटिंग का अमल बर वक्त शुरू न किया जा सका, जिसके बायस रसीदी और डाक टिकटों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। टिकटों की बर वक्त प्रिंटिंग न होने के बायस शहरियों को जहां मुश्किलात हैं, वहीं दफ्तरी अमूर भी दुश्वारी का शिकार हो गए। रसीदी टिकटों की अदम दस्तयाबी के बायस अदालती अमूर भी मुतासिर होने लगे। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के वकला का कहना था कि रसीदी टिकट न होने से मुकदमात की दायरी और नकूल के हसूल में मुश्किलात का सामना है। अदालती समन भिजवाने के लिए भी रजिस्ट्री कराना मुश्किल हो गया। टिकट्स ना मिलने से जो है वो केसेस की दायरी जो है उसमें डिले हो रहा है। उसके बाद जब भी कोई हमने एक केस जो है वो किसी के अगेंस्ट होता है, उसने उसकी जो है वो अटेस्टेड कापीज लेनी है, तो उस पर भी टिकट्स लगनी है जो कोर्ट फीस की सूरत में लगनी है। फिर तभी वो जो है वो उसके बाद जब अटेस्टेड कापी होगी तभी वो हायर फोरम पे हाई कोर्ट में केस फाइल कर सकता है। वकला और शहरियों की जानिब से मुतालबा किया गया है कि हुकूमत जल्द अज जल्द टिकट्स की फराहमी मुमकिन बनाए ताकि उनको दरपेश मुश्किलात का ज़ाला मुमकिन हो सके। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 चंग। PHA फैसलाबाद शहर की खूबसूरती बर्बाद करने पर तुल गया। PHA ने धमकी लगाई तो सितारा टावर इंतजामिया ने एहतजाजन मोनूमेंट गिरा दिया। PHA ने मोनूमेंट बनाने पर कई साल बाद पैसे मांग लिए। PHA के रवैये से कारोबारी बरादरी में गम गुस्सा। तफसीलात जानते हैं मरियम रजा की रिपोर्ट में। कॉमर्स और सितारा ग्रुप ने जिला इंतजामिया के कहने पर सितारा चौक मोनूमेंट बनाया। PHA ने मोनूमेंट बनाने पर कई सालों बाद पैसे मांग लिए। 15 लाख दें वरना मोनूमेंट उखाड़ देंगे। PHA की धमकी। सितारा टावर इंतजामिया ने एहतजाजन खुद ही मोनूमेंट गिरा दिया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वाइस प्रेसिडेंट असलम भल्ली कहते हैं ये खूबसूरती के लिए लगाया गया था जो अब PHA की वजह से हटाने पर मजबूर हैं। PHA की तरफ से नोटिस आ जाता है कि इसके ऊपर 15 लाख कुछ हजार रुपए जो आपकी फीस है वो पे करें। तो उन्होंने मियां साहब ने ये कहा कि भाई ये हमारे ऊपर नहीं बनती है,
या तो आपने 10 साल में हमें कहीं कोई रिमाइंडर दिया हो, कहीं कोई डिमांड की हो, कहीं को फीस के लिए आपने कहा हो, तो अगर नहीं कहा तो भाई हमने ये फीस हमारी तरफ नहीं बनती है। मैं डीजी साहब को कल मिला हूँ, सेक्रेटरी जनरल जो है हमारे एफसीसीआई के, उनके हमरा वहां जाके मिला तो उन्होंने कहा कि अगर आप 2 दिन में इसको डिमोलिश कर दें, नहीं करेंगे तो हम खुद कर देंगे। सितारा टावर चौक जैसे मोन्यूमेंट का नाजायज जिद और हठधर्मी की भेंट चढ़ जाना शहर की कारोबारी बरादरी और आम लोगों के लिए तकलीफदेह है। सितारा टावर्स के मोन्यूमेंट जैसी तामीरात चौक और चौराहों को खूबसूरत बनाती है, इन्हें कायम रखना चाहिए। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ मरियम रजा, सिटी 41, फैसलाबाद।